गुड आफ्टरनून। एकाउंटनी अंदर पहला भाग में भाग 1 नी अंदर आपणे चौथुं चेप्टर चालतुं हतुं। चेप्टरनुं नाम भागीदारीनुं पुनर्गठन। बराबर। कोने कहेवाय भागीदारीनुं पुनर्गठन? पुनर्गठन माटेना कारणों। बराबर। पुनर्गठन कहेवाय जुदा जुदा कारणोसर भागीदारीमां थतो फेरफार एटले पुनर्गठनना कारणों एमां 3 हता। नफा नुकसानना प्रमाणमां फेरफार थाय, नवो भागीदार प्रवेश करे, जूनो भागीदार निवृत्त थाय, मृत्यु पामे अथवा तो अस्थिर मगजनो थाय के नादार जाहिर थाय। पछी नफा नुकसानना प्रमाणमां फेरफार थवाथी 2 वस्तु आवे, एक लाभनुं प्रमाण अने बीजुं त्यागनुं प्रमाण। एना दाखला पण जोया, एनी व्याख्या पण जोई, एना सूत्र पण जोया। तो त्यागना प्रमाणनुं एक सूत्र हतुं, जूनो भाग माइनस नवो भाग, अने लाभना प्रमाणनुं सूत्र हतुं नवो भाग माइनस जूनो भाग। स्वाध्यायना दाखला आपणे गणी लीधा। दाखला नंबर 4 थी लई अने दाखला नंबर 9 सुधीना स्वाध्यायना दाखला गण्या हता। बराबर। उदाहरण हूँ तमने टीक करावुं छुं, ए तमारे गणवाना छे। आना जेवा ज छे एटले खोटो एमां समय आपणे नो अने तमने ख्याल पण आवे, प्रेक्टिस थई जाय। उदाहरण 1 आपणे आपणी रीते ज गणवानुं छे, ध्यान राखजो। बराबर। तमने जे रीतथी शीखवाड्युं छे ए ज रीतथी गणजो। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 बराबर 6 उदाहरण सुधी, उदाहरण नंबर 6 सुधी तमारे गणवाना छे। 1 થી 6 उदाहरण बराबर तमारे गणवाना छे। हवे नवी रीतनी वात करी। अहींया आपणे जे रीत करी ई लाभनुं प्रमाण त्यागनुं प्रमाणनी वात हती। जनरली आ चेप्टरनी अंदर लाभनुं प्रमाण त्यागनुं प्रमाण बराबर आना दाखला ज आवता होय छे। हवे जे रीत शीखवानी छे ई आ चेप्टर माटे महत्वनी नथी। बराबर। आ चेप्टर में पूछावानी शक्यता बहुत ज ओછી। हवे जे रीत शीखी छे पण चेप्टर नंबर 5 और चेप्टर नंबर 6 बराबर जे 10-10 मार्कना 2 चेप्टर है ये 2 माटे आ रीते तमने आवड़वी फरजियात है। बराबर। जो तमने एक्जामनी अंदर सेक्शन ई नी अंदर विभाग ई जे आवे छे आपणो विभाग ई बराबर 8 मार्कनो होय, प्रत्येकना 8 गुण होय। हूँ जे वस्तु समजाववा मांगू छूं एना उपर थोड़ुंक ध्यान देजो। प्रत्येकना 8 गुण होय छे। एमां पहेलो दाखलो जे होय ई भागीदारीनो प्रवेश चेप्टर नंबर 5 मांथी होय छे। बीजो दाखलो होय छे ए छे निवृत्ति, भागीदारीनी निवृत्ति मृत्यु, ई चेप्टर नंबर 6 छे। बराबर। अने त्रीजो दाखलो 3 दाखला आवे छे, ई शेर मूडीनो छे, एनी वात अत्यारे जवा दे। तो सौथी महत्वनी वात ई के आ 2 चेप्टर जे छे एमांथी 8-8 मार्कना 2 दाखला आवे छे, एटले टोटल 16 मार्कना थाय। हवे जे वात कहेवा मांगू छुं समजो। प्रवेशनो दाखलो गणવો होय, प्रवेशनो तो एनी माटे 4 खाता बनाववा पड़े। एक पुनर्मूल्यांकन खातुं बराबर, बीजू भागीदारना मूडी खाता, त्रीजू रोकड़ खातुं अने चौथुं पाकू सरवैयुं। आ दाखलो गणવો होय तो 4 दाखला खाता बनाववा पड़े। निवृत्तिनो दाखलो गणવો होय तो पण आ 4 खाता बनाववा पड़े। बराबर। प्रवेश में पण आज खाता बने, निवृत्ति में पण आज खाता बने। एनो मतलब एवो थाय कि आ 2 वस्तु छे ने आ 2 वस्तु मूडी खातुं पाकू सरवैयुं आ 2 पहला बीजा चेप्टर मांथी शीखवा जेवुं छे। कया चेप्टर मांथी? भाग 1 नुं पहेलुं अने बीजुं। बराबर। रोकड़ खाता में कंई आवतुं नथी। महत्वनी वात ई छे मोस्ट आईएमपी वस्तु पुनर्मूल्यांकन खातुं
જે બેય ચેપ્ટર માટે 5મા અને 6ઠ્ઠા માટે એક વસ્તુ સમજો, જો અહીંયાથી ખોટું પડવા માંડ્યું તો આ બધું હંમેશા ખોટું જ રહેશે, બરાબર. એટલે આ વસ્તુ જે છે ને એ તમને આવડવી જોઈએ. કયું ખાતું? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું તમારે બનાવવું જ પડે. 8 માર્કના દાખલામાં 2 ખાતાની અંદર બનાવવું પડે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું. એટલે અત્યારે આપણે જે શીખવાની વાત છે એ આ ખાતાની વાત છે, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું. તો એ ખાતું કેવી રીતે બને, બરાબર, કેવી રીતે દાખલા ગણાય, એની આમનોંધ કેવી રીતે બનાવાય, બધી વસ્તુ શીખવાડું છું. કાયદેસર નિયમથી પણ શીખવાડીશ અને સિમ્પલ લોજિકથી પણ શીખવાડીશ. તમને જે રીતે ઠીક લાગે એ રીતે તમે લઈ શકો, બરાબર. વાત કરીએ આપણે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની. બરાબર. તો પુનઃ મૂલ્યાંકન શું છે? પુનઃ મૂલ્યાંકન એટલે ફરીથી નક્કી કરવું. પહેલાં જે નક્કી કરેલું હોય એના કરતાં ફરીથી ચેન્જ કરવો. એક વસ્તુ સિમ્પલી વિચારો કે આજે આપણે ધંધો ચાલુ કર્યો, બરાબર. આપણે બધી મશીનરી, બધી ફર્નિચર બધું કરાવડાવ્યું. 3 હતા ભાગીદાર. કોણ કોણ હતા? 3 ભાગીદાર છે, A, B અને C. આ ધંધો શરૂ કરવાનો વિચાર આવ્યો, આપણને એક ફેક્ટરી નાખવાનો વિચાર આવ્યો. આપણે મશીનરી લાવ્યા, ફર્નિચર લાવ્યા, બધું લાવ્યા, બરાબર. 2 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. કેટલાનો ખર્ચો કર્યો? 2 કરોડ. આની અંદર તો કે ભાઈ 1 કરોડ રૂપિયાની બિલ્ડિંગ હતી, બરાબર. પછી તો કે ભાઈ મશીનરી લાવ્યા હતા, મશીન લાવ્યા હતા બધા, બરાબર. 50 લાખના મશીન હતા, બરાબર. અને ફર્નિચર કરાવડાવ્યું હતું બધું 20 લાખનું, બરાબર. અને એક 30 લાખનો માલ સામાન લાવ્યા હતા, બરાબર. આમ બિલ્ડિંગ છે એટલે કે મકાન હતું, યંત્ર હતા, ફર્નિચર હતું અને આ સ્ટોક હતો, બરાબર. જ્યારે ધંધો શરૂ કર્યો ત્યારે આપણે આટલી વસ્તુ 2 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો હતો. હવે 2 વર્ષ થયા. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? આફ્ટર 2 years, 2 વર્ષ પછી ઓલામાં આવે ને એવી રીતે 2 વર્ષ પછી ડી નામનો એક ભાગીદાર છે, ડી નામનો ભાગીદાર. એને ભાગીદારીમાં પ્રવેશ કરવો છે. એને શું કરવો છે? ભાગીદારીમાં પ્રવેશ કરવો છે, જોડાવવું છે, બરાબર. તો જ્યારે એ જોડાય, બરાબર, ત્યારે તમે એને આની આ જ કિંમતે એ આપણને પૈસા આપશે. દાખલા તરીકે આની અંદર 2 કરોડમાં અને 1 કરોડ નાખ્યા છે, આ બેના 50-50 લાખ છે. હવે ડી નામના ભાગીદારને આમાં જોડાવવું છે તો એને તો પૈસા તો આપવા પડે, મફતમાં તો કોઈ જોડાવા ન દે. તો મિલકતની કિંમત કઈ ગણે? આ જે અત્યારે લાવ્યા હતા એની એ જ કિંમત ગણે કે એમાં વધારો ઘટાડો કરવો પડે? આ 2 વર્ષ પહેલાંની કિંમત છે. આ કઈ કિંમત છે? 2 વર્ષ પહેલાંની. ડી નામનો ભાગીદાર અત્યારે આવે છે તો એને એમ કહું ભાઈ તારે પૈસા લાવવાના થાય, એટલે કે કેટલા લાવવાના? તો અમે એમ કંઈક 2 કરોડ અમે રોક્યા હતા. પણ ક્યારે રોક્યા હતા? 2 વર્ષ પહેલાં. અત્યારે 2 કરોડ ગણાય નહીં. અત્યારે શું કરવું પડે? હવે એને ભાગીદારને પ્રવેશ આપવો શું કરવું પડે? મારે આ બધાની કિંમત ફરીથી નક્કી કરવી પડે. શું કરવું પડે? ફરીથી નક્કી. દાખલા તરીકે મેં જ્યારે મકાન લીધું ને 2 વર્ષ પહેલાં, તો એ મકાન મને 1 કરોડમાં પડ્યું હતું, પણ અત્યારે એની કિંમત 1.5 કરોડ છે. તો હું નવા ભાગીદારને 1 કરોડમાં ભાગ આપીશ કે 1.5 કરોડ રૂપિયામાં કહીશ? એને શું કહું? તારે અત્યારે મકાનની કિંમત કેટલી થાય? ફરીથી નક્કી કરવી પડે. શું કરવી પડે? ફરીથી નક્કી કરવી પડે. અત્યારે આ કિંમતનો 1.5 કરોડ રૂપિયા છે, બરાબર. 1 કરોડના કેટલા થઈ ગયા છે? 1.5 કરોડ. યંત્ર જે છે 50 લાખના લાવ્યા હતા પણ વપરાઈ ગયા, અડધા વપરાઈ ગયા, નુકસાનીવાળા છે, તેના 30 લાખ રૂપિયા જ છે, બરાબર. ફર્નિચરના 10 લાખ થઈ ગયા, બરાબર. સ્ટોક બધો વપરાઈ ગયો, કાંઈ છે નહીં. તો હવે ડી છે, ડી એને કેટલા ચૂકવવાના થાય? તો 1.5 કરોડ રૂપિયા મકાનના, 30 લાખ આના, એટલે 180 અને આ 1,90,000 રૂપિયા કિંમત થઈ બધાની. સોરી, 1 કરોડને 90 લાખ. 1 કરોડને કેટલા થાય? 90 લાખ થયા. શું કામ? અમે રોક્યા ત્યારે 2 કરોડ હતા, પણ 2 વર્ષ પછી એની કિંમત આ થઈ. તો જે મેં આ કિંમત નક્કી કરી ને, અને પુનઃ મૂલ્યાંકન કિંમત કહેવાય. કઈ કિંમત કહેવાય? પુનઃ મૂલ્યાંકન. એટલે ફરીથી મેં વિચાર્યું, આ 2 વર્ષ પહેલાંના ભાવ હતા,
આ 2 વર્ષ પછીના છે। હવે કોઈ ભાગીદારને આમાંથી નીકળવું હોય તો પણ આ કિંમત ગણાય અને કોઈ ભાગીદારને નવું એન્ટર થવું છે તો પણ આ કિંમત ગણાય। જ્યારે પ્રવેશ કરે એ તારીખની કિંમત ગણવાની થાય એટલે એને કહેવાય પુનઃ મૂલ્યાંકન। શું કહેવાય? પુનઃ મૂલ્યાંકન। અને મિલકતની કિંમતમાં જે ડિફરન્ટ આવે છે, જે તફાવત આવે છે, એ તફાવતની રકમ લખવા માટે આપણે જે ખાતું બનાવી એને કયું ખાતું કહેવાય? પુનઃ મૂલ્યાંકન। દાખલા તરીકે આ 1 કરોડની હતી, કેટલી થઈ ગઈ? 1.5 કરોડની। આમાં 50 લાખનો શું થયો? વધારો। નહીં, વધારો થયો હતી, હું કયા ખાતામાં લખીશ? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં। આ 50 લાખ છે, એની જગ્યાએ કેટલા થઈ ગયા? 30 લાખ। તો 20 લાખનો શું થયો? ઘટાડો। નહીં, ઘટાડો કેમાં લખવાનો? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતા। આ સ્ટોક 30 લાખનો છે, એની જગ્યાએ 0 થઈ ગયો, અથવા આ ફર્નિચર 20 લાખનું હતું, થઈ ગયું 10 લાખનું, તો 10 લાખનો ઘટાડો થયો, એ પણ કેમાં લખવાનું? પુનઃ મૂલ્યાંકન। સ્ટોકની કિંમત 0 થઈ ગઈ તો એ પણ કેમાં લખવાનું? ટૂંકમાં મિલકતો અને દેવાના પુનઃ મૂલ્યાંકનમાં થયેલો વધારો કે ઘટાડો નોંધવા માટે જે ખાતું બનાવી છે એને કયું ખાતું કહેવાય? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું। બરાબર, વ્યાખ્યા યાદ રહે તો પણ વાંધો નથી, નો યાદ રહે તો પણ વાંધો નથી, ખાલી સમજવા જેવી વાત છે કે નવો ભાગીદાર પ્રવેશ કરે અથવા તો જૂનો ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય, ટૂંકમાં ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન થાય। ભાગીદારીનું શું થાય? પુનર્ગઠન થાય ત્યારે મિલકતો અને દેવા આ બેની પુનઃ મૂલ્યાંકન કિંમતો, આ બેની પુનઃ મૂલ્યાંકન કિંમતો દર્શાવવા માટે જે ખાતું બનાવવામાં આવે એ ખાતાને કયું ખાતું કહેવાય? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું કહેવાય। બરાબર, થોડુંક લખાવું છું, પહેલાં લખી લો, હેડિંગ મારો તમારા ચોપડાની અંદર, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એવું હેડિંગ મારો, થોડીક ઉતાવળ રાખજો, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એવું હેડિંગ મારો। લખો એની અંદર મિલકતો અને દેવાના પુનઃ મૂલ્યાંકનની હિસાબી અસરો આપવા માટે જે ખાતું બનાવવામાં આવે છે, મિલકતો અને દેવાના પુનઃ મૂલ્યાંકનની હિસાબી અસરો આપવા માટે અથવા તો નોંધવા માટે જે ખાતું બનાવવામાં આવે છે તે ખાતાને પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું કહે છે। પોઈન્ટ પાડીને લખો, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાને નફા નુકસાન હવાલા ખાતા તરીકે નફા નુકસાન હવાલા ખાતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એનું બીજું નામ નફા નુકસાન હવાલા ખાતું। ધ્યાન રાખજો, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું એનું બીજું નામ શું છે? નફા નુકસાન હવાલા ખાતું। ખાસ ધ્યાન રાખજો, પોઈન્ટ પાડીને લખો, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં મિલકતો કે દેવાની કિંમતમાં થતો વધારો કે ઘટાડો જ દર્શાવાય છે। અંડરલાઈન રાખજો, વધારો કે ઘટાડો। હવે આનો મતલબ શું થાય? વધારો કે ઘટાડો જ દર્શાવાય છે। તો સમજો, અહીંયા મારી પાસે મકાન હતું 1 કરોડનું, એની કિંમત થઈ ગઈ કેટલી? 1.5 કરોડ। તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં કઈ કિંમત દર્શાવું? 1 કરોડ કે 1.5 કરોડ? બેમાંથી એકય નહીં દર્શાવવાની। કઈ દર્શાવવાની?
વધારો કે ઘટાડો જે થયો ને એ જ દર્શાવવાની. 1 કરોડ હતી 1.5 કરોડ થઈ ગઈ એટલે કે 1 કરોડ ને 50 લાખ થઈ ગઈ તો 50 લાખનો શું થયો? વધારો. તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં કઈ કિંમત દર્શાવવાની? ખાલી 50 લાખ જ દર્શાવવાની. કઈ બાજુ દર્શાવવાની એ પછી જઈ. પણ મહત્વની વાત એ કહું છું કે પહેલાંની કિંમત હતી એ પણ નહીં લેવાની, હવે કેટલી થઈ ગઈ એ પણ નહીં લેવાની. બે વચ્ચેનો શું લેવાનો? ખાલી વધારો કે ઘટાડો એનો શું લેવાનો? ખાલી તફાવત લેવાનો. મગજમાં ઉતરે હું બોલું. પહેલાંની કિંમત નથી લેવાની, પછી એ થઈ ગઈ એ પણ નથી લેવાની. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે મારી પાસે ફર્નિચર 10,000નું હતું, બરાબર, એનું પુનઃમૂલ્યાંકન કર્યું એ 8,000નું થઈ ગયું. હતું 10,000નું, 8,000નું થઈ ગયું. તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં કઈ કિંમત દર્શાવવું? 10 કે 8? એકેય નહીં. કઈ? 2,000 રૂપિયા. કઈ દર્શાવવું? 2,000. 10ના કેટલા થઈ ગયા? 8. તો બે વચ્ચેનો તફાવત કેટલો? 2. તો 2 દર્શાવવાના. મગજમાં ઉતરે હું બોલવી. હજી એક વખત કહું. મકાનની કિંમત 1 લાખ હતી. પુનઃમૂલ્યાંકન પહેલાં 1 લાખ હતી. હવે મકાનની કિંમત 1,30,000 થઈ ગઈ. 1 લાખ હતી 1,30,000 થઈ ગઈ. તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં કઈ કિંમત દર્શાવવું? કઈ દર્શાવવાની? ખાલી 30,000. મગજમાં ઉતરે એટલે જો લીટી વાંચો. મેં શું લખાય? છેલ્લી લીટી વાંચો તમે કે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં મિલકતો કે દેવાનો માત્ર વધારો કે ઘટાડો જ દર્શાવાય છે. મગજમાં ઉતરે હવે લીટી? બરાબર, ઓકે. પોઈન્ટ પાડીને લખો. મિલકતોની કિંમતમાં થયેલો વધારો, મિલકતોની કિંમતમાં થયેલો વધારો અને દેવાની કિંમતમાં થયેલો ઘટાડો. ફરીથી રિપીટ કરું છું. મિલકતોની કિંમતમાં થયેલો વધારો, મિલકતોની કિંમતમાં થયેલો વધારો, મિલકતની કિંમતમાં થયેલ વધારો અને દેવાની કિંમતમાં થયેલ ઘટાડો જમા બાજુ દર્શાવાય છે. જમા બાજુ દર્શાવાય છે. મિલકતની કિંમતમાં થયેલો વધારો અને દેવાની કિંમતમાં થયેલો ઘટાડો જમા બાજુ. કોની જમા બાજુ હશે? પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ દર્શાવાય છે. પોઈન્ટ પાડીને લખો. મિલકતની કિંમતમાં થયેલ ઘટાડો, મિલકતની કિંમતમાં થયેલ ઘટાડો અને દેવાની કિંમતમાં થયેલ વધારો ઉધાર બાજુ દર્શાવાય છે. બરાબર. મિલકત વધે, મિલકતની કિંમત વધે કે દેવાની કિંમત ઘટે તો જમા. બરાબર. અને મિલકતની કિંમત ઘટે અને દેવાની કિંમત વધે તો ઉધાર. પણ મારી એક સલાહ એવી છે કે આવા કન્ફ્યુઝનમાં પડાય નહીં. આ તો કાયદેસર એક તમને લખાવવું પડે એટલે લખાઈ દીધું. પણ મારી સલાહ એવી છે કે આવા કન્ફ્યુઝનમાં પડાય નહીં. વધારો ઘટાડો આવું શું કામ કરવું? આવી મહેનત આપણે ન કરાય તો ટેક્સ્ટ બુકવાળા કરાવે. હું તમને એક સિમ્પલ રસ્તો કહું. આને હે ને આને ભૂલી જાજો. હાવ આ મગજમાં ન રાખતા. આનેથી એક બીજો રસ્તો દેખાડું જેનાથી ભાગીદારી પેઢીને ફાયદો થતો હોય. જેનાથી ફાયદો થતો હોય, બોલું સાંભળજો, ફાયદો થતો હોય એ જમા બાજુ મૂકો. જેનાથી નુકસાન જતું હોય, જેનાથી શું થતું હોય? નુકસાન થતું હોય એ ઉધાર બાજુ મૂકી દો. દાખલા તરીકે સમજાવું. જમીનના ભાવ વધે તો ફાયદો થાય કે નુકસાન? આપણી જમીનના ભાવ, આપણી જમીન છે પેઢીની, એના ભાવ વધે તો ફાયદો થાય કે નુકસાન? ફાયદો. તો જમા બાજુ મૂકો. સમજાય? મિલકતમાં વધારો થયો. બરાબર. હાલો બીજી વસ્તુ. લેણદારને 20,000 દેવાના હતા. લેણદારને આપણે કેટલા દેવાના હતા? 20,000. એને કીધું 15 જ આપજે, હાલશે. એને દેવાના હતા 20,000. બરાબર. એને આપણને કીધું 15 જ આપજે, હાલશે, તમે તારા વધારે નથી લેવા. તો મને ફાયદો થયો કે નુકસાન? ફાયદો. ફાયદો થયો તો
જમા બાજુ. દેવામાં શું થયો? ઘટાડો થયો ને. ટૂંકમાં આ નો યાદ રખાય. આપણને ફાયદો થતો હોય તો જમા બાજુ મૂકો, આપણને નુકસાન જાય. દાખલા તરીકે અહીંયા યંત્ર 50 લાખનું હતું, 30 લાખનું થઈ ગયું. લીધું ત્યારે 50 લાખનું હતું, અત્યારે 30 લાખનું થઈ ગયું. આપણને ફાયદો થયો કે નુકસાન? નુકસાન થયું. ઉધાર બાજુ 20 લાખ રૂપિયા મૂકી દો, શું કામ બીજી માથાકૂટ કરવી? મિલકતમાં ઘટાડો થયો. આવી વસ્તુ મગજમાં આ નથી યાદ રાખવું આપણે, બરાબર. બીજી વસ્તુ, ફર્નિચરની કિંમત 20 લાખ હતી, એની 10 લાખ થઈ ગઈ. ફાયદો કે નુકસાન? નુકસાન થયું. કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ, બરાબર. આપણી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હતો, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એ 20,000 ચૂકવવાનો હતો, એની જગ્યા 30,000 થઈ ગયો. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ જે છે આપણે ચૂકવવાનો હતો 20,000, બેંકે વ્યાજ સહિત આપણને કીધું કે હવે તમારે 30 ચૂકવવા પડશે. ફાયદો થયો કે નુકસાન? નુકસાન થયું 10,000નું. તો કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ. દેવાની કિંમતમાં વધારો થયો. સમજાય છે મગજમાં બોલવી? એક જ નિયમ, સાદો નિયમ, એ લખાય નહીં. આવો નિયમ કોઈના ચોપડે ન લખવા જવાય કે ફાયદો થાય જમા બાજુ, નુકસાન થાય. મગજમાં સમજાય કે મને જેનાથી ફાયદો થાય છે એ કઈ બાજુ મૂકવું? જમા બાજુ. જેનાથી નુકસાન જાય ઉધાર બાજુ. આખું ખાતું પૂરું થઈ જાય. ઓછામાં ઓછા 4 દુ 8 માર્ક મળે. 8 માર્કનો દાખલો હોય ને, એમાં પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું સાચું બનાવો, એના 4 માર્ક હોય. તો 2 દાખલામાં ફરજિયાત બનાવવાનું જ છે. તો 4 દુ ને 8 માર્ક મળે જો આ ખાતું એક બનાવતા આવડી જાય તો. ખ્યાલ આવે છે? રકમ 2 નિયમ તમારા મગજમાં હોવા જોઈએ. પહેલું, ફાયદો થાય તો જમા બાજુ, નુકસાન જાય તો ઉધાર બાજુ. પણ રકમ કઈ લેવાની? વધારા કે ઘટાડાની? આ બસ આટલો નિયમ સમજાઈ ગયો એટલે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું પૂરું, બરાબર. દાખલા તરીકે ઘાલખાત અનામત ઊભી કરવી પડે તો ઘાલખાત અનામત ઊભી કરો તો એનાથી આપણને નુકસાન કહેવાય, તો ઉધાર બાજુ, બરાબર. ઘાલખાત પડે છે, કોઈક આપણી પાસે ઘાલખાત પાડી તો આપણને શું થયું? નુકસાન થયું. નુકસાન થયું તો ઉધાર બાજુ. આ સિમ્પલ નિયમ. આનો નમૂનો લખાવવો પડે એટલે લખાઈ દઉં છું, બાકી પાકો કરવાની કંઈ જરૂર હોતો નથી. પણ નમૂનો લખાઈ દઉં, ક્યારેક તમારે જોવું હોય તો ખ્યાલ આવે, બરાબર. એટલે 2 વસ્તુ તમને સમજાવવું છું. પ્રેક્ટિકલી સમજવું હોય તો એ વાંધો નથી, ને થિયરિકલી સમજવું હોય તો પણ વાંધો નથી. પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં આ ખાતું પાકું કરવું પડશે, બરાબર. આનો નમૂનો લખાવું છું, પાકો કરવાની જરૂર નથી, હજી પણ હું કહું છું. પણ થિયરિકલી તમને લખાવી દઉં કે નફા નુકસાન હવાલા ખાતું કેવું હોય. જેવું નફા નુકસાન ખાતું બનાવો એવું જ હોય આમાં, બીજું કંઈ હોતું નથી. વિગત, રકમ, વિગત, રકમ. આ બાજુને શું બોલાય? જમા. આ બાજુને શું કહેવાય? ઉધાર. ઉધાર બાજુ, ઉધાર બાજુ શું આવશે થિયરિકલી વિચારી તો થિયરિકલી એવી વસ્તુ છે, મિલકતમાં થયેલ ઘટાડો આ નુકસાન છે, એ ઉધાર બાજુ આવે. દેવામાં થયેલ વધારો આ પણ ઉધાર બાજુ આવે. ઘાલખાત અનામત, ઘાલખાત અનામતમાં થયેલ વધારો. ઘાલખાત અનામતમાં શું થાય? વધારો થાય. તો ઘાલખાત અનામતમાં થયેલ વધારો આ પણ ઉધાર બાજુ આવશે. આ બાજુ મિલકતમાં થયેલ વધારો, દેવામાં થયેલ ઘટાડો, બરાબર. અને ઘાલખાત અનામતમાં થયેલ ઘટાડો, બરાબર. કોઈ પણ નફો થયો હોય, કોઈ પણ વસ્તુમાં નફો થયો હોય તો જમા બાજુ, નુકસાન થાય તો ઉધાર બાજુ. સિમ્પલ વસ્તુ એ પણ લખાઈ દઉં. થયેલ નુકસાન ઉધાર, થયેલ નફો જમા. પણ રકમ કઈ લેવાની? મગજમાં બેસાડી રાખજો. હજી કહું છું, રકમ કઈ લેવાની? કઈ રકમ લેશો? કઈ રકમ લેશો? વધારા કે ઘટાડાની? બીજી વસ્તુ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણી પાસે જે ખર્ચા જે છે, દાખલા તરીકે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, બરાબર, એ ખર્ચા ચૂકવો તો ક્યાં આવશે?
ઉધાર બાજુ એટલે કે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા હોય, બરાબર, કોઈ અહીંયા હોય ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા આપણી માટે કંઈ પણ હોય, બરાબર, તો એ જમા બાજુ આવે. અને અગાઉથી મળેલ આવક હોય, અગાઉથી મળેલ આવક, તો એ જમા બાજુની સાઈડ આવશે, બરાબર. એક બાબત ખાસી ધ્યાન રાખવી. અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ આવશે અહીંયા, અને મળવાની બાકી આવક આવશે, મળવાની બાકી આવક, બરાબર. આ બે ખાસ યાદ રાખજો. અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ, મળવાની બાકી આવક, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા હોય તો ઉધાર બાજુ આવશે, બરાબર. હવે ખાતું બંધ કરવાની વાત કરી, બરાબર. તો જો આ બાજુ નફો વધુ હશે, હવે આ બાજુ સરવાળો વધુ હશે, એને આ બાજુ લાવો અને આ બાદ કરો, તો અહીંયા જે આવે છે એને નફો કહેવાય. આને શું કહેવાય? નફો. એ અને બી વચ્ચે શું કરી દેવો પડે? એ બી સી જે ભાગીદાર હોય એની વચ્ચે વહેંચી દેવાનું નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં. કયા પ્રમાણમાં? વહેંચી દેવા, બરાબર. અને અહીંયા જો કોઈ આવે તો અહીંયા આવે એને શું કહેવાય? ખોટ કહેવાય. એ પણ ભાગીદારો વચ્ચે શું થઈ જાય? વહેંચાઈ જાય, બરાબર. લખી લેજો આટલું. અગાઉથી મળેલ આવક હોય, દેવું વધે તો પણ એ ઉધાર બાજુ જ આવશે. એ લખવું હોય તો પણ ભલે, બાકી આટલું યાદ રાખો તો ઇનામ છે. બાકી કાંઈ યાદ ન રાખો, નુકસાન થાય તો ઉધાર બાજુ અને નફો થશે તો જમા બાજુ. ખ્યાલ આવે છે? આમનોંધ હું શીખવાડી દઈશ. આમનોંધ બનાવતા 1 મિનિટ જ લાગશે. આમનોંધ ઉપર ટેન્શન નથી. મેન વસ્તુ શું છે? ખાતું બનાવવું. ખાતું બનાવવું એ સૌથી મહત્ત્વની વાત છે. ખ્યાલ આવે છે ખાતું બનાવવામાં? એકાદું આપણે જો રફમાં બનાવી પહેલાં ખાતું, તમને થોડો ખ્યાલ આવે. તમને દાખલાની અંદર કેવું આપ્યું હોય? એક પાકું સરવૈયું આપેલું હોય, એક અહીંયા પાકું સરવૈયું બનાવીને આપે આવું. આવું એક પાકું સરવૈયું આપ્યું હોય. મૂડી દેવા, રકમ, મિલકત, લેણા રકમ, બરાબર. આવું એક આપ્યું હોય. અહીંયા મૂડી આપેલી હોય એ અને બીની જે પણ ભાગીદાર હોય એના કે 40,000 અને 60,000, 1 લાખ. અહીંયા લેણદાર આપ્યા હોય 50,000, દેવી હુંડી આપી હોય 20,000, જમીન છે 40,000, ફર્નિચર 30,000, દેવાદાર 20,000, બરાબર. પછી અહીંયા હોય મકાન 40,000, અને અહીંયા તમને આપ્યા હોય બીજી કોઈ પણ રોકડ છેલ્લો, બરાબર, 40,000 કરો તો ટોટલ બે બાજુનો સરખો થઈ જાય છે. અહીંયા 170, આ બાજુનો કરી દો તો 170 થાય છે. વધારાની માહિતી આપી હોય, વધારાની માહિતી અથવા વધારાની માહિતી. હવે આમાં તમને લખેલું હોય મકાનની કિંમત 60,000 અને
જમીનની કિંમત 50,000 અથવા તો 30,000 નક્કી થઈ. આ પહેલું. બીજું, ફર્નિચરની કિંમતમાં 10% વધારો કરો. ત્રીજું, દેવાદાર પર 10% લેખે ગાલખાદ અનામત ઊભી કરો. અને ચોથું આપ્યું હોય, લેણદારમાંથી 10% હવે ચૂકવવાના નથી. 4 હવાલા છે, બરાબર. તમને નીચે કીધું આનું પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બનાવો. શું કીધું હોય? પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બનાવો. અમારાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બનાવવું છે તો કેવી રીતે બનાવાય? તો હું અહીંયા એક ખાતું બનાવી નાખું, પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું. અહીંયા ઉધાર, જમા, વિગત, રકમ, વિગત, રકમ. બરાબર. નિયમ શું મારો? ફાયદો થાય તો જમા બાજુ, નુકસાન જાય તો ઉધાર બાજુ. કઈ રકમ? વધારા કે ઘટાડાની. શરૂઆત હવાલાથી. આ ઉપરનું કંઈ જોવાનું જ નહીં, હવાલા જ જોવાના હોય આપણે. હવાલા ખાતું છે, આનું નામ જ હવાલા ખાતું છે. એટલે આમાં વિગત ખાલી કોની આવે? હવાલાની જ આવે. પાકા સર્વેમાં ભલે જે પડ્યું રહે. આપણું ધ્યેય જે છે એ હવાલા ઉપર જ હોવું જોઈએ, બરાબર. ખાલી હવાલાથી સ્ટાર્ટ થાય. અહીંયા જો મકાનની કિંમત 60,000 અને જમીનની કિંમત 30,000 નક્કી થઈ. પહેલાં ખાલી મકાન ઉપર જ આવી. મકાનની કિંમત 60,000, તો પહેલાં ઉપર ચેક કરવાનું મકાન કેટલું. મકાન કેટલું? 40. હવે કેટલું થઈ ગયું? 60. તો શું થયો? ફાયદો કે નુકસાન? ફાયદો થયો તો જમા બાજુ. તો જમા બાજુ લખવાનું મકાન ખાતે કેટલા લખું? 40 કે 60? એકેય નહીં. કેટલા? 20. ગુડ. લો, પતી ગયું. જમીનમાં આવી જાઉં. જમીનની કિંમત 30,000 નક્કી થઈ. જમીનની કિંમત 30,000 નક્કી થઈ. ઉપર ચેક કરવાનું જમીન કેટલી? 40. નક્કી કેટલી થઈ? 30. ફાયદો થયો કે નુકસાન? કઈ બાજુ નુકસાન થયું? કઈ બાજુ? ઉધાર બાજુ. તો ઉધાર બાજુ જમીન ખાતે કેટલા રૂપિયા? 10,000. પહેલો હવાલો પૂરો. ખ્યાલ આવ્યો હું શું કહું? ઓકે. બીજામાં ફર્નિચરની કિંમતમાં 10%નો વધારો કરવો. તો ફર્નિચર અહીંયા જો, ફર્નિચર કેટલું? 30,000. એમાં 10%નો વધારો કરું તો કેલ્ક્યુલેટરમાં કરો. 30,000 પ્લસ 10%. 30,000 પ્લસ 10% કેટલા થાય? 33,000 થાય. તો 30,000નું હતું ફર્નિચર. ફર્નિચર 30,000નું હતું, થઈ ગયું 33,000નું. હતું 30નું, થઈ ગયું 33નું. ફાયદો થાય કે નુકસાન? ફાયદો થાય. ફાયદો થાય તો કેટલા? 30 કે 33? કેટલા? 30 કે 33? 33. 30 નહીં અને 33 નહીં. કેટલા? 3,000. ગુડ. અહીંયા શું આવશે? ફર્નિચર ખાતે 30,000નું ફર્નિચર હતું. હજી એક વખત કહું, 30,000નું હતું, 10%નો વધારો કર્યો એટલે 33,000નું થઈ ગયું. હતું 30નું, થઈ ગયું 33નું. તો તફાવત કેટલાનો? 3,000નો. બરાબર. તો જમા બાજુ કેટલા આવશે? 3,000. દેવાદાર પર 10% લેખે ગાલખાત અનામત ઊભી કરો. અહીંયા ક્યાંય ગાલખાત અનામત જેવું નામ હતું નહીં, અને ઊભી કરવાની થાય તો આપણને હંમેશા નુકસાન જ જાય. અને નુકસાન જાય તો કઈ બાજુ હોય? ઉધાર. અહીંયા આઈપી હોય તો કમ્પેર કરવાની કે ભાઈ વધારો થયો ઘટાડો. આઈપી ન હોય તો એને ઉધાર બાજુ જ મૂકી દેવાની. તો પહેલાં શું કરવાનું? દેવાદાર ગોતવાના. દેવાદાર કેટલા? 20,000. એના 10%. 20,000 ગુણ્યા 10%. 20,000 ગુણ્યા 10% કેટલા થયા? 2,000. તો 2,000ની ગાલખાત અનામત છે. ગાલખાત અનામત નુકસાન હોય. નુકસાન હોય તો ઉધાર બાજુ. ગાલખાત અનામત ખાતે
2000 થઈ ગયું। ચલો વાલો, લેણદારમાંથી 10% હવે ચૂકવવાના નથી, લેણદારમાંથી 10% હવે ચૂકવવાના નથી, તો લેણદારને ચૂકવવાના નથી એ ફાયદો થાય, એ શું થાય? ફાયદો થાય। તો 50,000 છે, 50,000માંથી 10%ને નથી ચૂકવવાના, તો 50,000 ગુણ્યા 10% એટલે 5,000, 5,000 ચૂકવવાના નથી, છે 50,000 પણ ચૂકવવાના છે ખાલી 45,000 ને, તો 5,000નો આપણને શું થવાનો? ફાયદો થાય। ફરીથી કહું છું, લેણદારમાંથી 10% હવે ચૂકવવાના નથી, તો લેણદારને ચૂકવવાના ઘટે તો આપણને શું થાય? પહેલાં એ વિચારો, ફાયદો કે નુકસાન? ફાયદો થાય। લેણદારને હવે 10% ઓછા ચૂકવવાના, તો આપણને શું થયો? ફાયદો। ફાયદો તો જમા બાજુ કેટલા રૂપિયાનો ફાયદો થયો? 50,000ના 10%, 5,000નો શું થયો? ફાયદો। ડાયરેક્ટ વધારો ઘટાડો મળી ગયો, તો લેણદાર ખાતે 5,000। હવે જો એક હવાલા બાકી છે, આ હવાલો છેલ્લે પૂરો કર્યો, હવે એક હવાલા બાકી છે નહીં, તો બસ ખાતું બંધ કરી દો, ઉપરનું કંઈ લેવા દેવા જ નથી, હવાલાની જ એન્ટ્રી આવે આની અંદર ખાલી, બરાબર? કરી દો ખાતું બંધ। કઈ બાજુનો સરવાળો વધુ લાગે? તો 20, 20 3 23, 23 5 28, 28માંથી 12 બાદ કરું તો 28માંથી 12 જાય, 28,000 માઇનસ 12,000, 16,000 વધે, બરાબર? તો 16,000 રૂપિયા શું થયો? નફો। નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું હોય તો બે ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી દેવાનું, ન આપ્યું હોય તો સરખે હિસ્સે એ અને બી, આને 8,000 ને આને 8,000, ખાતું પૂરું થઈ ગયું, બરાબર? આટલાના 4 માર્ક પહેલા દાખલામાં, 4 માર્ક બીજા દાખલામાં, 8 માર્ક મળે છે, તેમ છતાં લોકો મહેનત નથી કરતા। પણ તમે લોજિકલી વિચારો તો એકદમ સિમ્પલ છે। ફાયદો થાય છે, ફાયદો થાય તો જમા બાજુ આવી જાઓ, નુકસાન જાય તો ઉધાર બાજુ, બરાબર? ફાયદો જમા, નુકસાન ઉધાર, રકમ કઈ લેવાની? વધારા ઘટાડાની। આ નિયમ યાદ રાખો એટલે ખાતું પૂરું થઈ જાય, બીજું કંઈ વિચારાય નહીં, બરાબર? કાલે વધારે દાખલા ગણશું આના, બરાબર? ઓકે, કોઈને કંઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો